नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। बापा तुम ये पेपर बसी कौन पढ़ुछ जे कौन करता मन अच्छी कि नहीं राति पाइले पाला आ पाला वाला ठीक करछो कि नहीं आ तक एडवांस करछो कि नहीं? हां पाला वाला ठीक कर देछि। हां हां एडवांस करनो ना। अच्छा से पाला वाला ना कोन आ से गायक ना गायिका 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 तब नाटा कोन ताको नाला सागरिका साहू सागरिका साहू हां तब नाटा मु बहुत सुनी छी ले मु तांकर देखिनी से भलो गांती त हां एला जबरदस्त गाय बसी। हां ताल तो भलो हैला। हां तू मोसा जीबू तो हां तू पाला देखिबा। हां आ तबे चल चलंतु आओ चल चल संगे संगे यही समय रानी जनक उठी पड़िले। प्रभु जेतबेले चली जाउछंती हस्त जोड़ी छिड़ा हे गेले गे प्रभु नारायण नारायण कहले हे प्रभु नारायण तुम्बे किए उम्यान मु तांको स्त्री तुम्बे तांको स्त्री हां तुम्बे काहे की उठिलो आम्भे काहे की उठिल तमे जानि पा कहले ठाकुरे मो स्वामी की वर देले कोन मते किछि वर देबेनी से एका वर रे हेलानी ना तुम्बे भी वर मागिबो। हां आगे हो मागो हेले ठाकुरे सत्य सत्य त्रिवार सत्य करबा को पड़िबो। सत्य हां कोन एका सत्य होंगे नहीं ठीक है खाली सत्य करो आम्मे नारायण सत्य सत्य त्रिवार सत्य करी कहू जहा मागिबो आम्हे विलंब प्रदान करिबा। एथर मा मागिबा सुर कर आइलो मा ठीक तमे आसो तेमे तो भलो जर्जेट साड़ी पिंदिछ जर्जेट साड़ी भलो अलंकार नगैछ तमरो भाव कोथरे रहउछ तुमे मागिया को आइछ मा कोन मागिबो मा मागो कहले ठाकुरे मोर ये धन जन ऐश्वर्य पैश्वर्य ये रूप भेक सब किछि देखि कहउछंती जे कि मोर कोनोसी थिर अभाव नाही कहले जानती ठाकुरे मो पखरे आज सब किछि थाई मध्य किछि नाही ठाकुरे सब तो अछि अलंकार फलंकार सब अछि कहले जानती ठाकुरे काहे कि ये कथा मु कहले ठाकुरे पदुटिए टीका गोविंद चंद्र बाबू रे लेखंती ये रानी कर आज अभाव कोन से प्रभु नारायण कर पाद पद्म तले आत्म समर्पण करी आखिरु दुई टपा लुहा जे वही जाउची धार धार रानी कर आपण कहउछंती प्रकृତରେ मोर कोनोसी थिर अभाव नाही हेले जानती ठाकुरे पुत्री नारी ये जेड़ा धरई आज से डाला हेले जानती ठाकुर आज सब किछि थाई मध्य मो पाखरे किछि नाही मा काहे कि ना ए पर्यंत हेलानी मोर शून्य कोळ पूर्ण हेई नाही। अच्छा मा तुमे ए पर्यंत मा हेनो बोले नाही ठाकुरे तुमे कोन गाइनी चेकिंग करिनो गाइनी चेकिंग कले मार डिफेक्ट छ नारायण कोन करबे नारायण तो एया कोन केडे नंबर निर्लज्ज किरे तो भेटनार नेकी जे। अच्छा मा आउ कोन बर मागु नै बर छाडी गिरी ए रहनो नारी कवि अपन्ना देवी सुंदर भाबरे पदुटी लेखंती रानी कहउछंती कोन कहिले कहले नारायण आपण कोन जानि नाहंती कहले ये अष्ट अलंकार नाही थिबो ये पाद तळ जाए पड़ी अरे अलंकार नाही थिबो ये पाद तळ जाए पड़ी थिबो आडा तो देबे बंधन पुरिला आडा तो देबे बंधन सुनिया आडा तो देबे बंधन पुरिला आडा तो देबे बंधन सुनिया नारी जन्म तारो ठीक हेबो नारी जन्म तारो ठीक हेबो ए पुओ अष्ट अलंकार नाही थिबो ये पाद तळ जाए पड़ी थिबो
କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ କେତେବେଳେ କହିଲୁ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଡାକ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣେ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୁଏ। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ରାଣୀ ଆଜି କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ସେ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାର ଜୀବନର ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ। ଏ ବାବୁରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଦୁଟିଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭଜନ ମନେ ପଡିଯାଏ। କଣ କଲା କି ହେବ ଇଏ ଶୁଆ ପଶିଲେ ଆଜି ହରି ନାମ ନ ଭଜିଲେ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନ ଭଜିଲେ ଆରେ କି ହେବ ଶୁଆ ରାଣୀ ଆଜି ସତ୍ୟ କରାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁରେ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କୋଳକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ। ଆଚ୍ଛା ମା ଏ ବର ଛାଡି ଆଉ କୋଉ ବର ମାଗୁନା? ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଆଉ କଣ ବର ମାଗିବ? ସେଇ ଗୋଟିକ ତା ସ୍ୱାମୀ ମାଗିଲା ମୋ ବଂଶ ବୁଡେଇ ଦିଅ। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଗିଲାଣି ମାଗିଲି ଲୋକ ଇଏ କଣ ମାଗିଲେ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନା କରୁଥିଲେ ଖରବାରଟା ତୁମେ ଆଜି ଯାଉନି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି ଦେଇଦବା ଯାହା ହବ ହବ। ଠିକ ଅଛି ମା ଆମ୍ଭେ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ ତୁମ୍ଭେ ଅବିଳମ୍ବେ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୁଅ। ତୁମେ କର୍ଣ୍ଣରେ ମା ଡାକ ଶୁଣ। ହେଲେ ମା ମଝିରେ ମଝିରେ ଅସୁଖ ଆରେଷ୍ଟ ଖାଇବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏରେ ନାରାୟଣ କଣ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରୁ ଆସି ଏଇ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲେ? ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ନାରାୟଣ ନା ଆଉ କଣ? ତାହେଲେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ମୋର ସାହିତ୍ୟ କଦମ୍ବ। ଆଜି ଘଟଣାଟି ହେଲା ନା ରାଜା ମାଗିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କରାଇବାର ମୋର ବଂଶ ପୁରାତନ ବୁଡାଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତୁ କହିଲେ। ରାଣୀ ମାଗିଲେ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ପାଇବ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀର କିପରି ବଂଶ ପୁରାତନ ବୁଡିବ। ଧନରେ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥିବ। କାହିଁ ଏମିତି କଷ୍ଟୁଲି ବିଷୟଟା କଲେ? ଧନ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ କଣ କହିଲେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଇଏ ଯାହାର ଆଜି ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ଆରେ ନାବ ମୁଁ ଆରେ ବାବୁରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାବ ମୁଁ ଦିଅ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ 5ଟା ମନ 25 ପ୍ରକୃତି ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଧନ ଏଠି ତମର କେତେ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିତା ବସିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ମନରେ କେଉଁ ପରିକା ଭାବ ରହିଛି ତାହା କଣ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା? ତେଣୁକରି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯାହାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ପରିକା ଭାବ ତାଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନାବରେ ବାପା ମଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ସଳକି ଧରିବାର ପାଲାବାଲାଙ୍କର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଧନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ପାଇବ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀର କିପରି ବଂଶ ପୁରାତନ ବୁଡିବ।
ଧନରେ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅଡୁଆ 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 ଲାଗୁଛି କଥାଟା ତ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ କହିଲା କଥାଟା ହେଲା ଅଡୁଆ ପୁଅ ପୁରା କଣ କହୁଛି ଦେଖୁନୁ କହିଲା କଥାଟା ହେଲା ଅଡୁଆ ଶୁଣିଲେ ହେବ ବଢିଆ ବୁଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣ କାବ୍ୟ ନାଟକ ନିୟମ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯେ କଥା ଶୁଣୁଥିବା ମହାବତା ଭାବର ସକାରବାର ଡେରି ପ୍ରବୃତ ପ୍ରବର ନାରଦ ବଚନ ବର ସଙ୍ଗେ ହେଲା କାରବାର ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଜନମ ବସି ଶୁଣିବ କୋଉ ଆଡିକି ପଳେଇଲାନି ଦେଖିଲୁ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ତ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ହଉ ହଉ ପୁଅର ମରିବୁ ତାହେଲେ ଧନ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ହଉ ତାହେଲେ ଧନ ଆଜ୍ଞା ଅଡୁଆ ହେଲେ ବି କଣ କରିବା ଚାଲିବ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ନା ପୁଣି ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା ନା ତାହେଲେ ପୁଅରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ବାଟ ଥାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ତାହେଲେ ପୁଅ ଏଇଠି ରାଣୀ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଅରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା କୋଉ ମାସରେ ଯାଇ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ କହିଲେ 2, 4, 6 ଇଏ ମାସ ହୋଇଲା 2, 4, 6 ମାସ ହୋଇଲା ସୁଷମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ବଳିଲା ସୁଷମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ ବଳିଲା ଧନରେ ଯେତେବେଳେ 4-6 ମାସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ନା ଆମର ରାଣୀ ଘଟଣାଟି ହେଲା କଣ ନା ଏଠି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ହେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଦବଟି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଦବଟି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇବାକୁ ତୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ସତରେ କହୁଛଟି ଦବଟି ତମର କଣ ଦରକାର କୁହ କହିବି ଆଲୋ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଆଲା ତାହା କିସ ଅନାକିଲ ଆଲୋ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଆଲୋ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ହାତୀ ମୁଷଳ ଆଣି ଦିଅ ଆଲୋ ଖାଇଲେ ମୋ ପିଲା ହବ ଏଟା ଝୁଲୁ ନା ହାତୀ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହାତୀ ମୁସଳଟା କଣ କି ହାତୀ ମୁଷଳ ତମେ ଜାଣିନ ନାଇଁ ବୋଲେ ହାତୀ ମୁଷଳ ତଳକୁ ଯେତିକି ଯାଇଥିବ ଉପରୁ ସେତିକି ଯାଇଥିବ କଣ ତାର ନାଁ କିଛି ନାଇଁ ଘରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ନାଁ କଣ କିଛି ନାଇଁ ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ହାତୀ ପୁଣି ସେଇଥିରେ କହୁଛି ହାତୀ ମୁସଳ ମଲା ମୁଁ କଣ ଗୋଟାକେ ଜନ୍ମ କରୁଛି କି ଆଉ ମୋ 6-6ଟାର ମା ହେଲାଣି ଛଅଟାର ମା ହେଲା ତା ନାଁ କଣ ଆଗେ କହ ମାନେ ତଳକୁ ଯେତିକି ଯାଇଥିବ ଉପରୁ ସେତିକି ଯାଇଥିବ କିରେ ତାର ନାଁ କଣ କିଛି ନାଇଁ ସେଇଟା ଯୋଉ ନଈ ପିଡିଆ ମୂଳା ସେୟା କହୁନ ଆଚ୍ଛା ମୂଳା ଖାଇଲେ ହଁ କଣ ହବ ପିଲାଟା ଶାବଳ ଭଳିଆ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଜନ୍ମ ଆବେ ଶାବଳ ନା କୋଦାଳ ବେ ସେଇଟା ସୁସ୍ଥ କି ସବଳ କହୁନୁ ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହବ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ କୋଶଳା ଶାଗ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲେ ମୋ ପିଲା ହୋଇବ କୋଶଳା ଶାଗ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଖାଏ ଆଚ୍ଛା ପିଲାଟା କଣ ହବ ପିଲାଟା ବାଘ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ବାଘ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା କେମିତି ବାଘ ଭଳିଆ କହୁଛୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ଏ ସ୍ୱାମୀଟା ଡରି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ ପତ୍ର ଦେବି ସ୍ୱାମୀ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇର ସେଇଟା ବାଘ ନୁହଁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ ହଁ ସେଇ ଗୋଟା ମଲା ମାଇ ପିଟୁଣ୍ଡ ତ ଖସି ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ହଁ ଦେଖ କହ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଆଣି ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବା ମା ଯଦି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଖାଏ ଖାଲି ଟାକେରା ପୁଣି ଟା 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 ମାନେ ପିଲା ଇଏ କହିବ। ହଁ ଆଉ ତାପରେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ। ବଡାପା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ଆଉ କଣ ତମେ ପୁରୁଷ ଭଲ ଫୁଟଉନି କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଭଲ ଫୁଟଉ। ତାହେଲେ ଧନ ଏଇଠି ରାଣୀ ଜଣକ କରିଛନ୍ତି କଣ ବାବୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତ ଶତାବ୍ଦୀ 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାଣୀ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଘଟଣାଟା କଣ ହେଲା କହିଲୁ କଲା ପେଟ ବାଳ ସୋଇନ ଆଜି ଚଢ ଚଢିଲେ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବାବୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଗର୍ଭର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାର ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ ରାଣୀ ସମସ୍ତ ସଖୀ ପରିମାଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ନିକଟକୁ। ନାନୀ ଇଆଡେ ଆସ ମୋ ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ତୋର ଟାଇମ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କି 108 ଚଞ୍ଚଳ ଡାକ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଡାକୁଛି। ହେଲୋ ନାନୀ ଧରଲ ପାଧର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯା ଯିବି। ଆଉ କଣ ଏଇଠି କହିବୁ କଣ ହଉଛି ମୋ ପାଟି ପଡିଯିବ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦବ। ପାଣି ହେଲୋ ନାନୀ ଧରଲ ପାଧର କଣ ଏ ଖୁଡି ଶାଶୁ ଧରର ଦେଢଶୁର ଧର ହାଲୋ ଗାୟକ ଧରଲ ବାୟକ ଧର ବାୟକ ନୁଙ୍ଗୁରାଟା ଖାଲି ଅନିଶା କରୁଛି ଧରୁନି ଗାଁ ବାଲା ଧରଲ ସରପଞ୍ଚ ଧର ଆଲୋ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ କାଟି ପକଉଛି ଟୁଟା ଆମର ଗାଁ ବାଲା ଧରଲ ନାନୀ ମୋର କାହିଁ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନାନୀ କାହିଁକି ଏମିତି ଚାଲିଲ ନାନୀ କି କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି ଲୋ 108 ଡାକ। ତାହେଲେ ଧନରେ ଏଇଠି ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିଏ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିଶୁଟା ଆଜି କଲା କଣ ନା କୁଆ କୁଆ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଲୋ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଭଲ କି ଦେଖିଲୁ କଣଟା ସେ ରହିଥା ନାଇଁ କାଟି ସାରି ଦେଖିବି ନା ଅନ୍ୟ କେମିତି ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଧନ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ଜି 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 କଣ ବା ଝୁଅଟା ହେଇଛି। ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା ଏଇ ଝିଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ସରିଗଲା ଭଲ କାମ କର ଧନ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେବେ କୋଳକୁ ସନ୍ତାନ ପାଇବ ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର କେମିତି ବଂଶ ପୁରାତନ ବୁଡିବ। ଏଇଠି ଆଜି ରାଣୀ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ଆଜି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲା କଣ ବାବୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି 21 ଦିବସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲା। ଯେତେବେଳେ 21 ଦିବସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ନାମକରଣ କରାଯିବ। ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ ଝିଅଟିର ନାମକରଣ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇ ମାନେ ଆସିଲେ ଆଜି ଝିଅର ନାମକରଣ କରାଯିବ। କହିଲେ ଗୋସାଇ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ଝିଅଟିର ନାମକରଣ କରିବ। ହଉ ପିତାଙ୍କର ନାମ କଣ କୁହ। କହିଲେ ରାଜା ହେଲେ କିଏ ସିନା ବେଣ ରାଜା ହେଲେ ବେଣ ଆଉ ରାଣୀ ହେଲେ ମାହେଶମତୀ
ରାଣୀ ହେଲେ ମାହେଶମତୀ। କହିଲେ ରାଜା ବେଣ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରହିବ ବ, ରାଣୀ ହେଲେ ମାହେଶମତୀ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ରହିବ ତ, ଆଦ୍ୟର ହେବ ବ, ପ୍ରାନ୍ତରେ ହେବ ତ, ଅକ୍ଷର ହେବ 4। 4ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଝିଅଟିର ନାମକରଣ କରାଯିବ। ଏବେ ନାମକରଣ କର। ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ, ଶେଷ ଅକ୍ଷର ତ। ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାନା ଦେଇଦିଅ ବତକ। କାଇଁ ହଂସ ଦଉନା? ହବନି, ବ ଅଛି ତ ଅଛି। ପରେ ରାଜକନ୍ୟା ନାଁ ଦିଆଯିବ ବତକ। ତା ଗୋଟେ ନାଁ ଦଉଛି ଦେଖ, ଆଦ୍ୟରେ ବ ଶେଷରେ ତ। ଆଦ୍ୟରେ ବ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଚାନା ଦେଇଦିଅ ବିଲାଇତି। ହବନି, ବିଲାଇତି ଆଦ୍ୟରେ ବ ଶେଷରେ ତ ରହୁଛି, ଇଏ ହବନି। ଏଇଟା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦଉଛି ଦେଖ, କେତେ ନାଁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଇଦେଇ ଆସିଛି ନା। ଆଦ୍ୟରେ ବ ଶେଷରେ ତ, ତା ନାଁ ଦେଇଦିଅ ବିରିବତୀ। ତୋର କି ବୁଦ୍ଧି କଣ କହୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି। ବଡ ବାପା ଆମର ପୁରୁଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାନିତେ ପଡିବ। ବିରିବତୀ ନା ମୁଗବତୀ? ଏତେ ନାଁ ଅଛି, ରାତି ପାଇଁ ଯିବ। ଗଣିତା ଆଦ୍ୟରେ ବ ଶେଷରେ ତ ଦେଇଦିଅ ବିଛୁଆତି। କାଇଁ ବାଇ ଡଗ ଦଉନ? ଭଲ ହବନି, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଭଲ। ଆଦ୍ୟର ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତ ରଖୁଛି ଟି, ଜାଣିଛ? ତେମେ ନାନୀ ତାହେଲେ ଦିଅ। ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ବେଳ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବ, ମାତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ମାହେଶମତୀ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ତ, ଆଦ୍ୟରେ ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତ ହେବ 4। ବୋଲା ଝିଅଟିର ନାମ ରହିବ ବଜୟନ୍ତୀ। ତାହେଲେ ଧନ ଏଇଠି ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ କଲା କଣ? 21 ଦିବସ ଠାରୁ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧନ କେମିତି ବଢିଲା? ପଦୁଟିଏ, ଯାହାଙ୍କର ପାଲାରେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବାଙ୍କା, ତାଙ୍କ ପାଲାଟା ଫାଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ପଦୁଟିଏ ଚୌପଦୀ ଦେଇକିନି ଯିବା। ଧନ ଝିଅଟି ବଢୁଛି, କେମିତି ବଢିଲା? କହିଲା ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରୀ ରେ, ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରୀ ରେ, ସେ ତ ବଢୁଥାଇ ଗେଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରୀ ରେ, ସେ ତ ବଢୁଥାଇ ଗେଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରୀ ରେ। ଏକ ବରତର ହୋଇଲା କୁମାରୀ ହମା କୁଡ଼ି ଦେଇ ବୁଲେ ଦେ, ଏକ ବରଷର ହୋଇଲା କୁମାରୀ ହମା ଏଇ ସବୁ ବାର ପକାଇଲେ ବାର, ଏଇ ଶମ୍ଭୁଆଳ ପକାଇଲେ ବାର, ଏଇ ସବୁ ବାର ପକାଇଲେ ବାର, ଏଇ ଶମ୍ଭୁଆଳ ପକାଇଲେ ବାର। ସେ ମାନସିକ ପୂଜାଇଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରୀ ରେ, ସେ ତ ବଢୁଥାଇ ଗେଲେ ବାପା ପାହାଡ ପାହାଡ ଦିଅ। ପରେ ଏକ ବରଷର ହୋଇଲା କୁମାରୀ। ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ 1 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ନେଇ ଶମ୍ଭୁଆଳ କହିଲେ ଦେବ ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ସନ୍ତାନକୁ ଯାଚି ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମାତ୍ରକେ ସେଇ ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଶିଶୁଟାକୁ ନେଇ ତାର ଯାହା ବାଳଟିକୁ ପକାଇ ଦେଲେ। 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ବାଙ୍କା ଦାସ କଣ କହିଲେ ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଝିଅଟିକୁ ବଢେଇବା। କେମିତି ବଢିଲା? ଓଢାଇ ବୟସେ ଇଏ ବଢାଇ ପୟର, ଇଏ ଘରୁ ସେ ଘର ବୁଲେ ଦେ, ଓଢାଇ ବୟସେ ଓଢାଇ ପୟର, ଇଏ ଘରୁ ବୁଲେ ଦେ, ଇଏ ଓଢାଇ ବୟସେ ଓଢାଇ ପୟର, ଇଏ ଘରୁ ସେ ଘର ବୁଲେ ଦେ, ଓଢାଇ ବୟସେ ଓଢାଇ ପୟର, ଇଏ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ, ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ, ଆରେ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ, ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ଲଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ହୋଇ, ଏ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଷା ବୋଲେ ଦିନୁ ନବୀନ କୁମାରୀ ରେ, ସେ ତ ବଢୁଥାଇ ଗେଲେ ଗେଲେ ଦିନୁ ନବୀନ। ରହ ପରେ 2.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଶିଶୁଟା କଲା କଣ ନା ଠୁକୁ ଠୁକୁ ହେଇ ଏ ଘରକୁ ସେ ଘର ଚାଲିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ
ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ କଲା ଧନରେ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଭାଷା ମଧ୍ୟ କହିଲା। ବାଙ୍କା ଦାସ କହିଲେ ଆଉ କଣ ବିଳମ୍ବ କରିବା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଝିଅକୁ ବଢେଇଦବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ବଢେଇଲା କହିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନେ ଇଏ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନେ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନ ବିଦ୍ୟା ବୋଲେ ବାଙ୍କା ନିଧି ହୋଇଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଜି ବୋଲେ ବାଙ୍କା ନିଧି ହୋଇଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ତାହେଲେ ଥିଲା ଭାଲେ ଦିନ ନବୀନ କୁମାରୀ ପରେ 4 ବର୍ଷ 4 ମାସ 4 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଆମର ଝିଅ ବଜୟନ୍ତୀ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ପିତା ବେଣ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଝିଅକୁ ବୟସ ହେଇଗଲା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନବା ପାଇଁ ପିତା ବେଣ ବାହାରି ପଡିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।